Hi everyone, Mike here again. Today I want to share something very close to my heart. A story that isn't about an event, but about gratitude, memory, and time. This is not the normal vlog that I bring to you, but this is very, very special. This was a tribute to a truly special person, a teacher who shaped lives, including mine. Mr. Kotaheva Amardas, who served Royal College, Colombo from 1971 to 2004. It all happened during April in 2025, a time when Sinhalese and Tamils welcome the new year, a time of renewal, family, and tradition. And here in Melbourne, far from home, all royalists came together to celebrate Urdu with the very teacher who once guided us. My own journey with him began in 1974, grade 7. He was our class teacher. So, when a classmate, Prasanna Atukorla, said, "Let's bring him to Australia," there was only one answer: let's do it. My sincere thanks to Prasanna Atukorla for starting something truly meaningful, and to every royalist who helped turn that idea into reality. When I realized he would be in Melbourne during the new year, it felt like everything had aligned. The right time, the right place. A gathering had to happen. Special thanks to Dr. Sumita Amarasinghe and Chintana Vijayveera. Chintana, in particular, worked tirelessly with ROCBA, or the Royal College All Boys Association in Australia, to bring this event together. And to ROCBA and all its members, thank you for making this possible. The day began with the traditional Urdu table. Simple, colorful, full of meaning, and it carried on into laughter, conversations, and shared memories over lunch. A heartfelt thanks to Lal and his team at Cafe 108 in Knox for the wonderful food and the support. What made this day even more special was the people. Teachers from the same era, old royalists from different generations, and even second generation students. Second generation students? Yes, sons of students who became students of the same teacher, Mr. Amardasan. That's something rare, something beautiful. We had speeches, then also sing songs, and moments that didn't need words. Thank you, Arosha, Pradeep, Anjula, and the team for the beautiful music and capturing these memories. We didn't have a videographer, so some moments like my felicitation speech live only in memory. I'm going to take some videos. ඒකම කියන්නට මුලින්ම සිඩ්නි වලට මාර්තු 18 ආවේ ඊට පස්සේ බ්‍රිස්බේන් ඉඳලා මෙහාට දැන් දවස් දෙක තුනකට ඉස්සෙල්ලා ආවේ. ඉතින් මෙල්බර්න් වල 22 උදෑසන වෙනකන් ඉන්නවා. ඔයාලට මොන හරි එහෙම හම්බෙන්න ඕන නම් පොඩ්ඩක් මට හරි ප්‍රසන්නට හරි කෝල් කරන්න. මේ ඒ අවස්ථාව ලබා නොදෙන්නේ නැහැ. නමුත් එකම දේ අපි සල්කලිමත් වුණා මේ ෆන්ක්ෂන් එක සාර්ථක කරගන්න. මොකද අපි දන්නවා සර්ට මේ අර පොඩි පොඩි කට්ටිය හම්බ වෙනවට වැඩිය මේ වගේ විශාල පිරිසක් ඇතුව හොඳ ෆෙලිසිටේෂන් සෙරමනි එකක්
දෙන එක තමයි කළ යුතු දේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම සමහර ඉල්ලීම් මුලදී ඩිස්කරේජ් කරා. ඉතින් සමා වෙන්න ඕනේ ගැන. ඉතින් අපි වන්මු ඉස්සරහට මේ දවස් ටිකේ කොහොමද සර්ව් වෙහෙස නොකර ඔයගොල්ලොත් එක්ක මූව් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ වචන සල්පයත් එක්ක මම මේ වෙලාවේ තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. රංග ඇතුළු රොකබයික ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. මේක රොකබයිකින් කරන ඉවෙන්ට් එකක් නොවුනත් ඇත්තටම ඒ සපෝට් එක නැත්තම් මේ තත්ත්වෙන් මට මේක කරගන්න බැරි වෙනවා. අපිට කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා රොකබා ප්‍රෙසිඩන්ට් රංග පෙරාට පිළිගැනීම කතාව කරන්න. සුබ උදෑසනක්. ඒ වගේම අද දින ලබන්නා වූ අලුත් අවුරුද්ද ඔබ සැමට සතුට සහ සෞභාග්‍ය පිරුණු සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මෙහි අප සමග එකතු වී සිටින රාජකීය විද්‍යාලයේ හිටපු ගුරු පියාණන් වන අමරදාස සර්, ඒ වගේම සොයිසා මෙතිනිය සහ ජයසේකර මෙතිනිය සහ අපේ මිත්‍ර මෙල්බන් නුවර සහෝදර ආද්‍රී රාජකීයන් වෙතත් මම ගෞරවයෙන් අමරදාස සර් සමග අවුරුදු උත්සවයට පිළිගන්නවා. අද මේ විශේෂ සිංහල අවුරුදු උදා වන දවසේ අමරදාස සර් සමග අවුරුදු සමරන්න එක් රැස් වෙලා ඉන්න හැමෝම දැක්කම මට යලි හිතෙන්නේ අපි කොතරම් වාසනාවන්ත පිරිසක් කියලා. අපේ ළමාවියේ මීට වසර කිහිපයකට කලින් රීඩ් මාවතේ හමු වුණ අපි තවමත් විවිධ අවස්ථාවල මෙල්බන් නුවරදී අවුරුද්දට කීප වතාවක් මුණ ගැහෙනවා. මේක අපි නොහිතන තරම් ලොකු භාග්‍යයක්. අපි අද හම් වෙලා ඉන්නේ තවත් සුවිශේෂ හේතුවකට. රාජකීය විද්‍යාලයේදී අපිට සිත් සතර උගන්වපු සිසුන්ගේ ආදරය, ගෞරවය පාත්‍ර වුණ අපේ අමරදාස සර් අලුත් අවුරුදු දවසේම පිළිගන්න ලැබීම අපිට ඉතාමත් ගෞරවයක්. අපේ අමරදාස සර් සිංහල පසුතලාව උගන්වීම පටන්ගෙන කනිෂ්ඨ බාල දක්ෂයන්, සිංහල සාහිත්‍ය සංගමය, නේවාසිකාගාර පාලක, ශ්‍රේණි නායක, සහකාර විද්වත්පතිවරයා ලෙස රාජකීය විද්‍යාලයේදී දරපු භූමිකාව අතිවිශාලයි. මම එතුමාගෙන් ඉගෙන ගන්න වාසනාව නොලැබුණත් මගේ මිත්‍රයා මට පැවසු ආකාරයට සර් ඔහුගේ ජීවිතවලට ආදර්ශයක් වුණා. වචනේ සැබෑ අර්ථයෙන්ම ගුරු පියෙකු වුණා කියන එක අපේ මිත්‍රයන් මම නැවතත් අසා තියෙනවා. එතුමා ගැන මම කතා කළ සෑම රාජකීය ආදී ශිෂ්‍යෙක්ම මට කිව්වේ එකම කතාවක්. අද දින මෙල්බන් නුවර අවුරුදු උත්සව ගණනාවක් පැවැත්වෙනවා. නමුත් අමරදාස සර්ගේ අවුරුදු සමරන්න අද මේ රැස්ලා ඉන්න විශාල ආදිසිස් පිරිස ඒ කතාව මොකක්ද කියන එකට සජීව සාක්ෂියක්. සිංහල භාෂාව වසර ගණනාවක් උගන්වපු සිංහල භාෂාව වසර ගණනාවක් උගන්වපු රාජකීයන්ගේ ඉමහත් ගෞරවයට ආදරයට පාත්‍ර වුණ අපේ අමරදාස සර්ව අද සිංහල අවුරුදු දවසේම මෙල්බන් වලදී ඕස්ට්‍රේලියානු රාජකීය ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ සභාපතිවරයා විදියට මෙහි වාසය කරන රාජකීය විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයන් වෙනුවෙන් මම ඉතා ගෞරවයෙන් සහ ආදරයෙන් නැවත පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන්. ස්තුතියි. And for me, this was a dream, and that New Year was unforgettable because we had the privilege of welcoming Mr. Amardas into our home, celebrating Aluth Avurudhu together, not as teacher and student, but as family. And I must say, none of this would have been possible without our spouses, our wonderful wives, who stood quietly behind everything, making sure it all worked. A very special thanks to my wife Ushanti for carrying my beloved teacher as if he were her own father. And I know many others showed him the same warmth. At one point, we were all little concerned. He was traveling across Australia, covering multiple states. But his spirit never changed. Always positive, always strong.
සුබෝදෑසන සියලු දෙනාටම අපරදාස සොයසමි සහජානක විසතු සියලු දෙනාටම අවසරයි. මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ප්‍රසන්නයටත් චින්තනයටත් අවස්ථාව ලබා දෙන්න ගැන රාජකීය විද්‍යාලයේ තවයි එක්ක ඉන්නවා මේ. සගුණයි එක්ක ඉන්නවා. සගුණයි. මම හිතනවා එක් වශයෙන්ම අතාරින් සේනානායක සර් රංජිත් තමයි මගේ ගෝල්. අසාධාරණයක්. මොකද මම දන්නේ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයයි සර් කරපු සේවයෙන් ඒ වගේම මේ වගේ විනාඩි 5කින් 10කින් ඒ සර් අපිට කරපු සේවය යම් කරන්න බෑ. මොකද ඒක අසීමිතයි. මුලින්ම සර් හොස්ටල් එකට එනකොට සර් අපි සපෝට් වෙලා. ඒක අපි 10 වසරේ. ඒ අපි දිගකල් සම්බන්ධින්න පටන් ගත්ත අවුරුද්ද. ඉතින් අපි තමයි ජූනියර් හොස්ටල් එකේ ඉගෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මෙහා පැත්තේ අයියලා උනේ. අයියලා ඉතින් වයසෙන් තමයි. හැබැයි ඉතින් අපේ එච්චර සතුටක් තිබුණේ නැහැ සර් එනකොට. ඒකල අපි බල පරාක්‍රමයට ඒක පොඩි ගැටලුවක් වෙනවා. කොහොම නමුත් මට කියන්න සන්තෝෂයි අපි තමයි සර්ගේ මුලින්ම අසල්වැසි උනේ රාජකීය විද්‍යාල නේවාසිකාරී. අපි ඒක පිටියෙන් තමයි වෙන්නේ. අදාළ සුසුකම් තියෙනවා නම් ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් ඕන කෙනෙක් වෙන්න. නමුත් හැමෝටම පියෙක් වගේ පාලකයෙක් වෙන්න. අපි එදා සර්ගේ ගෝල වෙලා හිටියා. නමුත් අපි අද දරුවෝ දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්න දෙමව්පියෝ වෙලා ඉන්නවා. අපි දන්නවා ඒ දරුවෝ දෙමව්පියෝ ඒ දෙතුන් දෙනා කොහොමද බලාගෙන තියෙන අමාරුව. ඒකත් එක්ක ඩීල් කරන්න තියෙන අමාරුව කොහොමද කියලා. එහෙමනම් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් රාජකීය විද්‍යාලයේ හිටපු 300කට වැඩි ඒ පිරිස විවිධ ආගම් වලට, ජාතීන්ට සහ පෞද්ගලිකවට අයත් වයස අවුරුදු 11-18 අතර පිරිමි ළමුන් 300කට වැඩි ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න එක කොච්චර අමාරුද කියලා. මේ පිරිස බලා ගන්න විතරක් නෙමෙයි කෑම බීම දීලා ලෙඩ දුකට පිහිට වෙලා වරදින් මුදවාගෙන සමාජයට යහපත් පුරවැසි විදියට බාරකන්නේ බාර දුර අර්ථය තමයි සර්ගේ දැන් මත කර්මත පැතිර තිබුණේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ 300කට වැඩි දෙමව්පියන් ළමයින්ගේ 600කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වූ දෙමව්පියන්ගේ ඒ අහිංසක දුක් විඳින දෙමව්පියන්ගේ ආදරණීය සිහින දීප්ප තමන්ගේ පුතා ලෝකෙක කියලා සමාජයට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ සිහිනය සැබෑ කරන බාරදුව කාර්යයක් පැවැත්ව දුන්නේ අපේ අපරදාස. මේ හැම දෙනෙක්ම කිව්වේ සර් වරක තදින් හිටියා. නමුත් හැම දෙනාම කිව්වේ සර් පියෙකු වගේ බලාගත්ත කියලා. ඒ වගේ තමයි ඒ වගේ විශාල සිසුන් පිරිසක් විවිධ වයස් කාණ්ඩ වලට අතර ඉන්නකොට විවිධ ගැටුම් ඇති වෙනවා. ඒ වගේ විවිධාකාර වැරදි වැඩක මේ වගේ මුදාගෙන හොඳ මඟට ගන්න සර් පුදුමාකාර හැකියාවක් තිබ්බේ. මට මතකයි. ඒ වගේම මට මතකයි මම ඕල්වල ඉන්න කාලේ ඕල්වල ඉන්න දවස්වල මට හොඳ මාසෙනින් වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒ මට ප්‍රතිකාර කරපු රාජකීය විද්‍යාලයේ වෛද්‍යවරු කියලා තිබ්බා මේ විවිධාකාර බ්ලඩ් ටෙස්ට් කරන්න කියලා. ඒකට සර් ඉතින් මාව හැමදාම උදේට විභාගෙට ඉස්සෙල්ලා එකෙන් යනවා ජෙනරල් හොස්පිටල් එකට. කියලා ඒ පෝලිං වල ඉඳලා සමහරවිට ඉන්න වෙන්නේ නැහැ මොකද ගොඩක් ආදිවාසී ඉන්නවා. ඒ බ්ලඩ් ටෙස්ට් කරගෙන ආයි මාව බාහිර තමයි ඇවිල්ලා විභාග ශාලාවට. ඉතින් මීට වැඩි තවත් සාක්ෂි මොනකද එතුමා අපිට ඉතින් වෝඩන් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් නේවාසිකාර පාලක කෙනෙක් නෙවෙයි පියතුමෙක් විදියට. ඒ වගේ තමයි අපි හොස්ටල් එකේ ඉන්නකොට අපිට ඉස්සර වගේ ඉන්ටර්නෙට් මොනවද නැහැ. අපිට රේඩියෝ එකක්වත් අහන්න ලැබෙන්නේ බොහොම අමාරුයි. ඊපස්සේ මට මතකයි සර්ගේ සංකල්පයක් අනුව අපිට සබ්ජෙක්ට් කාශන පද්ධතියක් ලැබුණා. ඒ අපි රොමෙන්ට්‍රිස් වලට ඉතින් අපි සර්ට උපහාරයක් විදියට අපි ඒක නම් කරා අමර FM. ඒ වගේම තමයි මට මතක් කරන්න ඕනේ අවස්ථාවේ අපි අදින් වියෝලු මුදිතා මැඩම් සර්ගේ ආදරණීය බිරිඳ ඇත්තටම විශේෂ ගුණයක් තිබුණා මුදිතාව කරුණාව පිළිලා තිබුණේ. මට මතකයි මට සහෝදරවරු කියනවා මේ දෙමාපියන්ගෙන් ඈත් වෙලා ලෙඩ වෙලා ආශ්‍රය වෙලා පුංචි
හදලා වේදිකේ කරවුවා කියලා අපේ සහෝදරු තාම සිහිපත් කරනවා. සරත් තිබුණා රාජකීය විද්‍යාලයේ සිංහල ආචාර්ය කියලා පෝස්ටර් එකක් ගහලා ටියුෂන් එකක් කරගෙන හොඳ ගාණක් පෑගන්න. නමුත් ඒ වෙනුවට සර් තෝරගත්තේ ඒ අපේ පැය 24 මාපුවෙන් වෙන් කරලා අපේ net පාදන්න. මං හිතන්නේ ඒකේ ප්‍රතිඵල තමයි සර් මේ අද අත්විඳින්නේ. ඒ වගේම තමයි විශේෂ කාරණයක් තමයි ලංකාවේ අපිට ගොඩක් කන්න දෙන්න ආපු අය කරේ අපේ කෑමේ කරන් එයාලා පතර දාගත්ත එක. නමුත් මම බොහොම ආඩම්බරෙන් කියන්නේ එදා මත්තිගොඩේ ඉඳන් C90 බයික් එකේ සපෝට් වෙන්න ආපු සර් ඊට පස්සේ බෝඩ් නුණා. මම මතකයි මම ස්කෝරින් අස්සෙනකොට 720ක් ගිහුවා මාසෙට. ඒ වගේ 300 දිනේ. අක්ෂ ගානක මුදල් පරිහරණය කළා. ආයි බෝඩ් විදියට ඉඳලා විශ්‍රාම ගියේ ඒ මත්තිගොඩ තිබ්බ කුඩා නිවසට C90 බයික් එක. ඒ කියන්නේ සර් කඩා වඩා ගත්තේ නැහැ මුළු ඒ කාර්යය තාම අවංකව කරා. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ නිකම් ගුරුවරයෙක් නෙවෙයි ගුරු ප්‍රියතුමෙක්. ඉතින් මේ ගහලා තියෙන පෝස්ට් එක ගහලා තියෙන එක ඉතාම සත්‍යයි කියලා කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වාසනාවන්ත ගුරු ප්‍රියකින් අපිට ඉගෙන ගන්න ලැබීම ගුරුවරුන් ලැබීමට අපි කොච්චර වාසනාවන්ත වෙනවද? අපේ සේනන් කියන ඇති බල මට කොච්චර heart attack දුන්නද කියලා. කොහොම නමුත් මේ අවස්ථාවේදී නැවත මම ස්තුති දෙනවා. අපි එතුමාට දීර්ඝායුෂ පතනවා. ස්තුතියි. Dan api ini
කේන්ති කියලා තියෙනවා. පුතුවා කියන කොල්ලෝ මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් කොල්ලෝ මෙහෙමයි කියනවා කන්ෆියුස් එක අපි කරනවා කියපේ මොන හරි නොටි දෙයක් කරන්නේ නැති. ඉතින් නැතිනම් හැබැයි ඊට කොහොමද දරගස්සනවා මොන හරි විදුවලා වෙන්නේ. අනිත් දරාට ආදරයක් කියන්නේ කොල්ලෝ මෙහෙමයි. ඉතින් අපි දන්නේ සර්ට කීර්තික දවස් මොකක්ද කියලා. අනේ මම අද වෙනකන් දැක්කා සර් කීර්තික තියෙනවා. හරිද සර්? සර් කීර්තියක් නැහැ සාමි. මම දැකලා නැහැ. හරි පස්සේ ලොකු get together එකක් තියෙනවා. අපි ඔක්කොම කරනවා. අන්න ඒ තමයි සමරදාස මම දන්නවා. මේ සමරදාසගේ වැඩකරපු විදිය කොච්චර කාලෙ සමරදාස සැක්‍රිෆයිස් කරාද ලයිෆ් එක අපිට උදාහරණයක්. ඒ කියන්නේ මට ලයිෆ් ස්කිල්ස් උගන්වන්නේ සමරදාස. මගේ අම්මලා තාත්තලා. so මම සමරදාසට මේ අවස්ථාවේදී උසිද්ධිමත් වෙනවා. අපි මේ වගේ බලාගෙන හදාගෙන අපිටම අපේම අම්මා තාත්තා කෙනෙක් වගේ සල්පසට මම දීර්ඝායුෂ පතනවා. එන හොඳ සෞඛ්‍ය සාහිත්‍ය පතනවා. thank you. උන්ගෙනුත් පොඩි සමරුවක් සර්ට දෙන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා 82 කණ්ඩායමේ Kuga, could you please come forward? Okay, come forward. Come on. Our batch had the last Tamil medium group at school. So in our table, most of the boys are from Tamil group, which was fantastic to see the support from the Tamil medium guys for 82 and for the whole group. Thank you, Kuga. Thank you, guys. Thank you 82 group. ඔව් මම ඇත්තටම කියන්න ඕනේ සර් සිංහල භාෂාව ඉගෙනුවට එතන ඉන්නවා ඇත්තට මේ අපේ තමිල් ඇවිල්ලා ඒක සර්ට පිළිගන්නවා. Putra lagi kan? සංවිධායක මණ්ඩලයෙන් අවසරයි ආදරණීය රාජකීය දරුවනි ඔවුන්ගේ ප්‍රියාදර බිරින්දෑවරුනි මම කොච්චර සතුටෙන් ඉන්නවද කියලා මට කියන්න බැරි තරම් චින්තන කිව්වා වගේ මේක එක්තරා විදිහක අරුම සහගත දෙයක් කියලා කියන්න වෙනවා. ඇයි එහෙම මං කියන්නේ? මේ තරම් විශාල ආදි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමක් එක තැනක මේ සාමාන්‍ය ගුරුවරයෙක් කිව්වා අර කිව්වාගේ 6 7 8 ප්‍රන්තිවලදී දැන අඳුරගත්තා. ගුරුවරයෙක් වෙනුවෙන් මේ වගේ උත්සවයක් සංවිධානය කරයි කියන එක උණයි කියන එක අරුමයක් වගේම තමයි කියන්නේ. 1965 තමයි මම මගේ ගුරු වෘත්තිය ආරම්භ කළේ. 63 64 අවුරුදු දෙකේ ගුරු පුහුණුවෙන් පස්සේ මට යන්න උනේ දුෂ්කර සේවය සඳහා මොණරගල් දිස්ත්‍රික්කයේ. විබිල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට මගේ පත්වීම ලැබුණේ අවුරුදු 2කට කියලා සාමාන්‍යයෙන් දුෂ්කර සේවාව සඳහා පිටත් කරේ. කොහොමද පළවෙනි අවුරුද්දේ ඉන්නම් බෑ. අනිම දුෂ්කරයි. ප්‍රවාහන පාසුකම් නැහැ. ඉතින් ඉඳගෙන හිටියා. දෙවෙනි අවුරුද්දේ ඉඳලා මාර්වින් සඳහා අවුරුදු පතා දාන ඇප්ලිකේෂන් දැම්මා. ලැබුණේ නැහැ.
අවුරුදු 6ක්ම ඉන්නවා. 6 වෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ තමයි දැන් ඉතින් මාරු වෙන්නත් ඕනේ වගේ දැන්. දැන් අවුරුදු 5 කියන්නේ බිබිලයිස් වෙලා. ඉතින් ඒ නිසා හැබැයි වාසනාවට ඉස්කෝලේ කෙල්ලෙක් මගේ එල්ලුණා ටිකක්. හැබැයි මං එකෙන් ගැලවුණා. නැත්තම් මම බිබිලයිස් වෙලා නතර ඉතින් මේ මම කර අපි රොයල් එකේදී කරපු දේ මම ඔය මට වැඩි වයසක මිස්සරට නංගි කියලා තමයි මම කතා කරන්නේ. මාර්ගයේ ඉතින් ඒ නිසා හැමෝම මිස්ලේක හොඳයි. එක මිස් කෙනෙක් එක්ක බැඳපු නැති එක්කෙනෙක් ඒ කාරි බැඳපු එක්කෙනෙක් ඒ කාරි යාළුුනේ නැහැ. ඉතින් විවිලෙසිත් තුනේ එකයි මිස්ටර් පාසලක් කෙල්ලෝ නිකන් මහවැයිట్లా වගේ කාලවල 20 එකේ වයින් නමුත් කවුරුත් එක්ක හොඳින් හිටියා විශේෂ කරලා එක්කෙනෙක් වෙන් කරගන්න ගියේ නැහැ. ඒ නිසා මට ආපහු එන්න පුළුවන් වුණා. 71 මම කොල්පා. මට 8 ජී පන්තියේ තමයි ආවිලා හම්බුනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ අපි ප්‍රසන්නලාගේ පන්තිය 74 දී හම්බුනේ. කොහොම හරි ප්‍රසන්නයි අර ගැහුවේ නැහැ කියන කතාවයි දෙක මම සංසන්දනය කරන්න කැමතියි. 72 දී අටේ පන්ති වල තමයි මට උගන්වන්නේ. ඒ කාලේ තිබුණා ඩබල් ලෙටර්ස් 8A සිංගල් ලෙටර්ස් 8A. ඒ කියන්නේ පන්ති අර ආණ්ඩුව එක සැරයක් අවුරුදු 5න් ඉස්කෝලේට ගත්ත එක අවුරුදු 6 කරා. ඒකට වෙති ආණ්ඩුව. එතකොට කොහොම හරි 71 තමයි අවුරුදු දෙකම ආයි ඊළඟ ආණ්ඩුව ආවිලා ආයි ඒක වෙනස් කරා. ඉතින් ඒ නිසා අටේ පන්ති දෙක වර්ග දෙකක්. වයස අවුරුද්දක් බාල ළමයි අවුරුද්දක් වැඩි ළමයි. ඉතින් ඒ පටන් ගත්ත අවුරුද්දේ මම සාමාන්‍ය විදියට පන්ති කරගෙන ගියා. මට උගන්වන වෙලාවේ කිසි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි මට පොතක් බලන්න ගියොත් ළමයෙක් එක්ක මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරන්න ගියොත් පන්තිය කෑ ගහනවා හරි. ඉතින් මම දන්නේ මම ඒ වෙලාවේ ගත්ත තීරණයක් මත 72 දී මම වෙනස් වුණා. වෙනස් වුණා කියන්නේ මම පළවෙනි මාස 3 ටිකක් වැඩ පාඩු බව පෙන්නුවා. ඉතින් පන්තිය කන්ට්‍රෝල් කිසි ගැටලුවක් නෑ. ඉතින් ඒ නිසා 71 තියුණු මට්ටමයි 72න් පස්සේ රොයල් එකේ මම අනුගමනය කරගෙන මේ හරි කියලා මට පස්සේ වැටුණා. කොහොම හරි මේ මම පන්ති කාමරයේදී සැඩපර්ච ගුරු මගේ පන්තිය වෙලාවේ මේ වගේ ඉන්නවා. කතා කරොත් එලි හරියට එන්නොත් මට මේ මන් දන්නේ එහෙම එකක් වුණා. ඉතින් ඒක එක මම කියනවනේ මේ හැමෝගෙම නම් මන් දන්නේ නැහැ. මට වඩා නැහැ මම මැෂින් මංග වරණයි කියලා. හැබැයි මට ඔබ හැමගේම මූණ මතක. දවසක් හරි දැක්කනම් මන් දන්නේ ඒක මගේ පෙර කර්මයක් වෙන්නේ නැති. දවසක් හරි දැක්කනම් ඒ මූණ මතක. එහෙම ගතිය ඒ නිසා මේ තට්ටත් එක්කස එකපාරට නම මතක් වුණේ නැහැ. මේ ඉස්සරහින්ම පෙරණේද කියලා ඇහුවා හරි ගියා. ඊට පස්සේ මම දැන් මතක් කරලා මම කිව්වා අකුරු තුනයි නමන්නේද ඉස්සරහා කියලා. එතකොට කවුරු හරි ශිෂ්‍යෙක් DDRද මොකද්ද අකුරු තුනක් කිව්වා. මට පස්සේ මම කවුද ඩිලාන්ද කියලා මට පස්සේ මතක් වුණා. ඉතින් ටිකක් මැෂින් එක පරණ නිසා පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. දැන් උඩට ගන්න. කොහොම හරි මම රාජකීය විද්‍යාලයේ 71 ඉඳලා 2003 ජූනි මාසේ 11 වෙනිදා වෙනකම් රාජකාරීමය වශයෙන් කටයුතු කරා අවුරුදු 33. ඊට පස්සේ නිවාසික ආකාර පාලකුණේ 98 92 තමයි සබ්බෝඩ් වෙලා අර සමන් කරසිංහාරච්චි කිව්වා වගේ මම 92 තමයි සබ්බෝඩ් වෙලා ගියේ 98 තමයි වෝඩ් නුනේ. ඉතින්
මට තව අවුරුදු එකමාරක සේවා දිගුවකුත් ලැබුණා නේවාසිකාගාරේ පමණක්. ඒ නිසා මම දෙසැම්බර් මාසේ 2004 දෙසැම්බර් මාසේ තමයි මම රාජකීය විද්‍යාලයෙන් ඉවත් වෙලා ගියේ. ඉතින් ඒ විදිහට අවුරුදු 34ක කාලයක් අතරේ කාලෙකුත් එක්ක මට ගත කරන්න පුළුවන් වුණා. දැන් ඉතින් ඒ කාල සීමාව කාටවත් නැහැ. මොකද දැන් අවුරුදු 10න් සියලු දේම මාරු කරනවා. අවුරුදු 10කට වඩා කාටවත් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන ඉන්න ගුරුතුමියන් දෙන්නේ ඉතින් ජයසේකර මැතිණිය ගැන මම වචනයක් කියවුවොත් සොයිසා මැතිණිය මායක අමනාප වෙනවා. මගේ වෙඩින් එකේ මම කවුද කිව්වනේ මම බයිසිලෙන් ගියා කියලා. ඉතින් මට වෙඩින් එකේදී කාර්යයක් ඕනේ වෙඩින් එක දවසේ. ඉතින් කාඩ් දෙකක් ඕන වුණා. වෙඩින් එක දවසේ එක කාර්යයක් හෝම් කමින් එකට තමයි. හෝම් කමින් එකට මට කාර් එක දුන්නේ. අර ඒකේ කහ පාට කාර් එකක් තිබුණා. ඒක දුන්නා මට අරපලෙන්. ඉතින් ඒ වගේ කවුරුත් ගුරුවරයෙක්වත් මට මම හොඳින් හිටියා. ළමයි එක්කත් මම හිතවත් හිටියේ බව තමයි මේ ඔබ අතිවිශාල ඔබගේ පැමිණීමෙන් මට පේන්නේ මම ළමයි එක්කත් එක්තරා විදිහකට හොඳට ඉඳලා තියෙනවා කියන එක. ඒ ගැන නියතමානී ආඩම්බරයක් මට ඇති වෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ඩැවිල්ලා මේ වෙලාවේ දහසකුත් වැඩ තියෙද්දිත් මේ උත්සවයට සහභාගී වෙන්නට ඇවිල්ලා අපිත් සමග ගත කර එක ගැන මම ඔබ හැමතෙම මගේ ගෞරවය පිරිනමනවා. ඒ වගේම ආදරණීය සහකාරියන් රාශියකුත් පැමිණලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අය විශේෂයෙන්ම මම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ අයට මගේ විශේෂ ප්‍රණාමය මම හිමි කරනවා. රාජකීය විද්‍යාලය ඇත්තෙන්ම වාසනාවන්ත භූමියක්. ඉතින් ඒ වාසනාවන්ත භූමිය ගැන මම මේ කලින් මගේ අතින් කියවිලා ඇති කොහේ හරි මොන යන්නේ බස් එකේ ඔය හරි යනකොට දැන් බයිසිකලේ යන්නෙම නෑ. ඉතින් මම යනකොට එනකොට ඔතනින් මට නිකන් පොඩ්ඩක් නැගිට වෙනවා. ඉස්කෝලේ ගාවදී පොඩ්ඩක් නැගිට වෙනවා. ඉතින් මොකද ඒ අද මේ ලබන ගෞරවය ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ හිතේ මම යම් කිසි දෙයකට තැම්පත් වෙලා ඉන්නවා නම් ඒක රාජකීය විද්‍යාලයේ නිසා ලැබිච්ච භාග්‍යය. අද දැන් මාසෙකමාරක් තිස්සේ මේ රටට මාව ගෙන්නලා කන්න බොන්න දීලා සංග්‍රහ කළා. ඉතින් මේ විදිහට සැලකුම් ලබන්නට මම පෙර කරපු යම් කිසි හොඳ දේක ප්‍රතිඵල කියලා තමයි දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කර්මයක් කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. පෙර නෙවෙයි මේ ආත්මය. ඉතින් දවස් තුනකට ඉස්සෙල්ලා පොඩි බඩේ අමාරුවක් ඇදුණා අපි දෙන්නෙකුට. ඉතින් වෛද්‍යවරු දෙන්නෙක් ආවා. දුර බැහැර කතාවක් නෑ. ඇවිල්ලා චින්තනලාගේ දෙන්නම ඇවිල්ලා ලෙඩා බලලා බෙහෙත් දීලා ගියා. දැන් ඒක හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ඒ වගේ සැලකුම් ලබන්න අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මම ලංකාවේදීත් ඒ උදව් කරන වෛද්‍යවරු ගැන කිව්වේ ඉඳා අපේ ගුරුවරුන්ගේ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නවලදී කවුරු හරි වෛද්‍යවරයෙක් සම්බන්ධ කරලා දෙන්න. අපේ කෙනෙක් සම්බන්ධ කරලා දෙන්න මම දැනුත් උදව් කරනවා. ඉතින් කවුරු හරි ලෙඩ වුණාම මගෙන් අහනවා අහලා ඒ උදව් කරන්න මට ලැබිච්ච එක රාජකීය විද්‍යාලයේ මට ලැබිච්ච තවත් හොඳක් කියලා මම කල්පනා කරනවා. ඉතින් ඔබ මේ රට ඇවිල්ලා අද යමක් කමක් තියෙන තත්ත්වයක් තියෙන විවිධ ශාස්ත්‍රවල පුද්ගලයන් බවට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ව්‍යාපාරික වෙන්න පුළුවන්, ලෝයර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්, වෛද්‍යවරු වෙන්න පුළුවන්, ඉංජිනේරු වෙන්න පුළුවන්. ඔය කොයි අංශයක වුණත් ඉන්න අය
අද හොඳින් ඉන්න එක මට ලොකු සන්තෝෂයක්. අපට රාජකීය විද්‍යාලය වශයෙන් ලොකු සතුටක්. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවේදී ඔබ හැමගේ ජීවිත සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම තව තවත් සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබේ සහකාරියන්ගේ ජීවිතවලට අර ගියාන් කිව්වා වගේ උදව් කරන ස්වාමි පුරුෂයෙක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා. හුඟක් විට එහෙමයි කියලා මම හිතනවා. එහෙම නැතුව අර පුරුෂාධිපත්‍ය ගැනම හිතපු හිතන්නේ නැතුව මොකද මෙහි වැඩකාරයෝ තියාගන්න බෑනේ. වැඩකාරයෝ තියාගත්තොත් නෝනාගේ හරි මහත්තයාගේ හරි පඩිය දෙන්න ඕන වැඩකාරයට. ඉතින් ඒ නිසා භාර්යාවන් තමයි ගෙදර වැඩ ටික කරන්නේ. යාත් රසාව කරනවා. ඉතින් ඒකටත් පොඩි සප් එකක් දෙන්න කියලා කියනවා. තාම දෙන්නේ නැතුව ඉන්න අය ඉන්නවනේ. No chance. ඒකම ජීවිත සාර්ථක වෙන දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු දැන් හුඟක් දෙනෙක් ළමයි ඉහළ තලවලට ගිහිල්ලා විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්නේ. ඒ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන පහළ පන්ති වලින් ළමයින්ගේ අධ්‍යාපන සියල්ලම සාර්ථක වෙලා ඔබ සාර්ථක මිනිස්සු වශයෙන් සාර්ථක රාජකීයයන් වශයෙන් දිනෙන් දින දියුණුවටමපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම On behalf of all of us, thank you to every royalist who looked after him until he returned home safely. I would also like to acknowledge the many organizers who worked behind the scenes. Some of my classmates, Devaka Fernando, then Kanchana Madagambana, Karishka Kamaradasa, Kamal Kapurge, Nilan De Silva, Nishanta Sugunapala, Prabodha Javardhana, Ravi Veerasurya and Hemanga Ranavira. And if I missed anyone, please forgive me. Every contribution mattered. As I reflect on all of this, one simple wish remains, that he is blessed with long, healthy life and many more years with all of us.
To all old and young royalists in Sri Lanka and around the world, I hope you feel what we felt through this video, through these moments from April 2025, because this isn't a video or a vlog. It's a memory, a tribute, a thank you, and a story we will carry with us forever. Thank you for being part of it. Have a great day.